حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قبل أن نشرع في درسنا أحب أن أذكركم ونفسي بأمر مهم نحن بأمس الحاجة إليه في كل حال، ولا سيما عند الشدائد، على وهو أمر الدعاء لأنفسنا ولأهلنا ولجميع إخواننا المسلمين في كل مكان. ከደርሳችን በፊት አንድን ጉዳይ ማስታወስ ፈልጋለሁ፣ ለራሴም ለእናንተም። ያ ጉዳይ ምንጊዜም ለኛ አስፈላጊ አንገብጋቢ የሆነ ነገር ነው። ለየት ባለ መልኩ ደግሞ እንደ ሸዳኢድ ችግሮች ሲበረቱ፣ መከራ ሲጠና፣ ሰቆቃ ሲበዛ ለኛም ይሁን የትኛውም የዓለም ክፍል ላይ ለሚገኙ ሙስሊም ወንድሞቻችን ናም ሙእሚን ለሙእሚን አካሉ ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሙእሚኖችን حال በምሳሌ ሲገልጹም እንደዛው ነው ያሉት። مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مؤمن لمؤمن مثاليው እንደ አንድ አካል ነው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የመተዛዘናቸው ከፊላቸው ለከፊል የመራራት፣ ከፊላቸው ለከፊል የመሳሳት፣ ከፊላቸው ለከፊል የማገዝ ሐላቸው ሁኔታቸው እንደዛ ነው። ልክ እንደ አንድ አካል ሲታመም ሲቆስል መላ የሰውነት ክፍል አብሮ ይታመማል፣ አብሮ ያተኩሳል፣ አብሮ እንቅልፍን ያጣል። የአማኞች ምሳሌ እንደዛ ነው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሁላችሁም እንደምታውቁት ዛሬ ላይ ጊዜው ሚዲያ እጅግ በጣም የተስፋፋበት ጊዜ ነው። በተደጋጋሚ እንሰማለን ፍልስጤም ላይ፣ ጋዛ ላይ ያሉ ወንድሞቻችን ያሉበትን ሐል ልብን የሚያደማ ውስጥን የሚያቆስል አሳማሚ የሆነ ግፍና በደል ይደርስባቸዋል። ያምቺ የዱንያ ህይወት የፈተና ሀገር ነች። አማኝ የሆነ አካል በተለያየ መልኩ ሊፈተንባት ይችላል። ተለያየ መከራ ሊያልፍበት ይችላል። ተለያየ ሰቆቃ ሊደርስበት ይችላል። ከጠላት በኩል የተለያየ ግፍና በደል ሊያስተናግድባት ይችላል። እሱ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አዋቂ ነው፣ ተመልካች ነው፣ ያያል። ነገር ግን ጥበበኛ ነው። የሱን ድካ የደረሰ ጥበብ እኛ አንረዳም። የሱን ሰፊ የሆነ ዕውቀት እኛ እናካልልም። ሰፊ በሆነ ዕውቀቱ
ድካ በደረሰ ጥበቡ ተሟላ ፍትሃዊነቱ ይህንን ነገር በምድር ላይ እንዲከሰት ያደርጋል። ያ የሚደርስባቸው አካሎች እሱ ዘንድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ የተዘጋጀላቸው ታላቅ ምንዳ፣ ታላቅ ደረጃ፣ ታላቅ ድል ይኖራል። ይህንን እናምናለን። يبتلى المرء على قدر دينه الأنبياء ثم الأمثال فالأمثال በሰው በዲኑ ይፈተናል ነብያቶች። ከዛም እንደዛው የተሻለ የሚባለው አካል በጥንካሬው ልክ የሚፈተንባት ዓለም ነች ይህች ዓለም። وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا ከፊላችሁን ለከፊል ፈተና አድርገናል ትታገሳላችሁን ጌታህም ተመልካች ነው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ሰዎችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከፊላቸውን ለከፊል ፈተና አድርገዋል። ጉልበተኛ ኃያል ነኝ ባይ ደካማን ሊጨኩን ይችላል በዚህች ዓለም ላይ በዚህች የፈተና ሀገር ላይ አላህም Subhanahu Wa Ta'ala ቻይ ነው ጊዜን ሊሰጠው ሊያመቻችለት ይችላል። ነገር ግን አይተወውም። إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته الله سبحانه وتعالى بدلنيان ያዘገያል ጊዜ ሰጣዋል ከያዘው ግን አያስመልጠውም አያያዙ ብርቱ ነው። وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد አያያዙ እጅግ በጣም ብርቱ ነው። ለጊዜው ግን ለፈተና ተስሊጥ ሊያደርጋቸው ይችላል። ጀባቢራዎችን፣ አምባገነኖችን፣ ትዕቢተኞችን፣ ጉልበተኞችን፣ ግፈኞችን፣ በደለኞችን ምንም የለብንም ማንም የለብንም ብለው ባሉ ጊዜ ግን ብርቱ የሆነን አያያዝ ይይዛቸዋል። ባለፉት ኡመሞችም ላይ ይሄው መሰል ነገር አልፏል። ያንኑ ታሪክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ የተለያዩ ምዕራፎች ላይ የተለያዩ አናቅጾች ላይ ነግሮናል። ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ماذا بمدر لي وسن يالفوا دنبر يالفوا በጣም ግፈኞች በጣም በደለኞች ማለት ነው። فأكثروا فيها الفساد ጥፋትን ብልሹነትን በመድር ላይ እጅግ በጣም ያበዙ ማለት ነው። መጨረሻው ግን فصب عليهم ربك سوط عذاب ጌታ የቅጣት አለንጋውን አወረደባቸው አዘነበባቸው። إن ربك لبالمرصاد እሱ ጌታ በመከታተል ላይ ነው የሚተው አይደለም። ችላ የሚል የሚዘነጋ አይደለም። ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء حتى بدنيا لا يرأسوا الله سبحانه وتعالى بدلنا لا يتروا فمهل الكافرين أمهلهم رويدة لكزيونا يا عاد حزبوش جلبت عم جبار نبارو من أشد منا قوة يميلو كن يبلت أقول بتنيا ما نعلى يميلو أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون يثمود حزبوش نزاو وثمود الذين جابوا الصخر بالواد الله آية أدرق يوطى الله تشون جمال تأمروا بهنا ملك تغنيتشون انسسا يالا من بدل بقف وقتها وقال لواتال مجرى شوقن فدمدم عليهم ربهم
بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها سلعت حزبوچم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين أزقيتو الله قطعتون አምጥቶባቸዋል ተዘናግተው ባሉበት ችላ ባሉበት ገና ሊያጠፋቸው የመጣውን መዓት የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ቁጣ ያዘለውን ንፋስ ዳመና هذا عارض ممطرنا አሉ ይሄማ ዝናብ ነው ይሄ ዳመና ውሃን የተሸከመ እኛን የሚያጠጣ በዛ ተዕቢት ላይ ሆነ በዛም ባገነነት ላይ ሆነ ማን አለ ከኛ በላይ ጉልበተኛ ብለው እየፎከሩ ማለት بل هو ما استعجلتم به አይደለም ሱማ ያ የተቻኮላችሁት የተጣደፋችሁት ቅጣት ነው የታለ ብላችሁ ያላችሁት አሪፈን فيها عذاب عليم ነፋስ ነች በውስጧ እጅግ በጣም አሳማሚ የሆነ ቅጣት ያለባት تدمر كل شيء بأمر ربها ሁሉን ነገር የምታወድም በጌታዋ ትእዛዝ فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ከዛ በኋላ ቤቶቻቸው እንጂ እንደማይታዩ ሆነዋል الله سبحانه وتعالى ከባድ አውሎ ነፋስን ልኮ አጥፍቷቸዋል ከዛ ግዙፍ ሰውነታቸው ከዛ ትላልቅ ተክለ ቁመናቸው እንደ እቴምር ገንድሶ የሚጥል እጅግ በጣም ከባድ የሆነ ንፋስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልኮባቸው የሉጥ ህዝቦች እንደዛው በትዕቢት ጥግ ደርሰው በጉልበተኝነት ጥግ ደርሰው ነበር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መላእክቶችን ልኮ ሙሉ ቀርያዋን እንድትገለበጥ አድርጓታል فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود هذه سنة الله في خلقه ابتلاء نوران شعلم فتنا على منك أمان يتفتنوا باتال የተለያየ መከራ ስቃይን ሊያስተናግዱባት ይችላሉ ነብያቶች ተፈተነዋል ብዙ መከራ ስቃይን አይተዋል አም ሐሲብቱም አን ተድኹሉ الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء ችግር መከራ ስቃይ ደርሶባቸዋል حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله መልእክተኛው ከሱ ጋር ያሉትን የአላህን እርዳታ ተቻኩለው መች ነው እስኪሉ ድረስ በዛ ተጠራጥረው አይደለም እርግጠኞች ናቸው ግን በጣም መከራ ስቃዩ ሲበረታ መች ነው ብለው እስኪናፍቁ እስኪቻኮሉት ድረስ አላ ኢነ ነስረላሂ ቀሪብ አላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወኩሉ አቲን ቀሪብ የሚመጣ ሁሉ ቅርብ ነው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወዕድ ሐቅ ነው والعاقبة للمتقين يا مريم ፍጻሜ መጨረሻ አይደል እሱን ለሚፈሩ ባሮች ነው نعم ابتلاء ለአማንያኑ ተምሒስ ነው ደረጃቸው ከፍ የሚልበት ህመሙ ወንጀላቸው ኃጢአታቸው የሚራገፍበት ነው أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين النبي صلى الله عليه وسلم كعبة ግድግዳ ላይ ተደግፈው ባሉበት አህድ አልመኪ ላይ خباب بن الأرت استلالفوا حديث ላይ ባልደረቦቻቸው መተው ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا الله መልእክተኛ ሆይ አላህን አትለምንልንም ወይ አላህ ድልን እንዲያጎናጽፈን ከዚህ ፈተና ከዚህ መከራ እንዲያወጣን ከዚህ ሰቆቃ ያደናን ዱዓ ታረግልንም ወይ ብለው ጠየቋቸው የሚደርስባቸው ነገር ከብዷቸው አሳሟቸው አማሯቸው ብዙ እንግልት ደርሶባቸዋል ብዙ መከራ ስቃይን አይተዋል አህድ አልመኪ ላይ አማር በዙሪያው አባት እናቱ እጅግ በጣም አረመኔያዊ በሆነ መልኩ ተገደለዋል እሱንም ሰቅለው ያማልክቶቻቸውን ስም እንዲጠራ ለበዛ እንደሚገድሉት እየዛቱበት
በስተመጨረሻ ያንን ብሎ ጠርቶ ተውታል። ቢላል ረዲየላሁ ዐንሁ በዛ በረሃ ላይ በጠራራ ፀሐይ በዛ አቃጣይ አሸዋ ደረቱ ላይ ቋጥኝ ተቀምጦ እየተገረፈ ሲሰቃይ ነበር። አሐዱን አሐድ ሲል በጣም ብዙ ነገራቶች ነበሩ። ታዲያ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦቻቸው መጥተው ይህንን ሲሏቸው ምን አሉ? የአላህ መልእክተኛ ከእናንተ በስተፊት ከነበሩ ሰዎች አንደኛው ጉድጓድ ተቆፍሮ ግማሽ ሰውነቱ ይቀበርና ከአላህ ውጪ ያሉ አማልክቶችን እንዲጠራ ያለበትን ዲን እንዲተው ያስገድዱታል። አናቱ ላይ መጋዘን አስቀምጠው ነገር ግን ከዲኑ ወደ ኋላ አይልም፣ ፍክች አይልም ነበር። በዛ ገዝግዘው ሰውነቱን ለሁለት ከፍለው ሁለቱም መሬት ላይ እስኪወድቅ ድረስ እንደዚሁ ካን يمشط بأمشاط من حديد ክብረት በሆነ ማበጠሪያ ማዱና لحمه وعظمه አጥንቱና ስጋው እስኪለይ ይደረግ ነበር። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይህንን ዲን ይሞላዋል። ድል ያማረ ፍጻሜ ለአማንያን ባሮቹ ይሆናል። ነገር ግን እናንተ ትቻኮላላችሁ አሉ እንደ ሰው ልጅ። ናም እንደ ሰው ልጅ ድልን እናፍቃለን፣ መከራ ስቃይ አንችልም። አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ አፊያን እንለምናለን። ግን ሙእሚን የሆነ አካል ያምናል ምንም ሆነ ምን ያማረ ፍጻሜ ድል ለአማኞች እንደሆነ። ይህ ፈተና ይህ መከራ ሁሉ በዚች ዓለም ላይ ሊከሰት እንደሚችል ከዛ በኋላ ግን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለነዛ አማንያን ባሮቹ ታላቅ ምንዳን እንዳዘጋጀ ከዛ በኋላ ታላቅ ብስራት ታላቅ የምስራች እንዳለ ሙእሚን የሆነ አካል ያምናል። ከሰብረ በኋላ ነስር እንዳለ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين إذا لاح عسر فارجو يسرا بعده قضى الله أن العسر يتبعه اليسر ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله في ذلك المخرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج فرجوا ألا يمتعل نصر إنا من علن أرقتن يشنن مكراو سكايو سيبارتا بلن بطنين لا يتنكارين انجمر علن أرقتن ينتن انجمر علن اندزهنا والناي أمانيان بهري الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هنا عند أنت مؤمن ወንድሞቻችን ላይ የሚደርሰው መከራ ስቃይ ሰቆቃ ረሃብ ችግር ያሳምመናል፣ ውስጣችንን ያደማዋል፣ ያቆስለናል። ያ ስሜት ኢማናዊ የሆነ ስሜት ነው የአላህ መልእክተኛ ያመላከቱበት። ያ ስሜት ከሌለ እንደውም ኢማናችን ችግር አለው ማለት ነው። مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد እንደ አንድ አካል ነው። ሩቅ ቢሆኑም በአካል ከኛ ከባህር ማዶ ቢሆኑም በሀገር ነገር ግን የሚያስተሳስረን አንድ አካል የሚያደርገን ዲን አለ፣ ኢማን አለ። ያን ስሜት እንጋራለን። ያ ስሜት አለ ውስጣችን ላይ ከሌለ መኖር አለበት ግድ ነው። ኢማኑ ካለ የነሱ ረሃብ የኛ ረሃብ፣ የነሱ ቁስል የኛ ቁስል፣ የነሱ ህመም የኛ ህመም፣ የነሱ ሰላም ማጣት የነሱ ፍርሃት ለኛም ያንኑ አይነት ስሜት የሚያላብሰን መሆን አለበት። ታዲያ
ያ ስሜት ሲኖር ደግሞ ከኛ በኩል ምን ማድረግ እንችላለን? ከነሱ ጎን የምንቆምበት እነሱን የምንረዳበት የምናግዝበት ያን ስሜት ተጋርተን ከዛ ለመውጣት ወይንም እነሱን ለማውጣት የምንጥርበት ምን ሰበብ አለን ብለን ስንል እኛ ባለንበት ተጨባጭ ባለንበት ሁኔታ አንድ ነገር አለን። እሱም ዱዓ። ለማስታወስም የፈለኩት መልእክቴም ይሄው ነው። የመጀመሪያው መግቢያ ነው። በዱዓ ላይ መበርታት ይኖርብናል። ወንድሞቻችንን በዱዓ ልናስታውሳቸው ይገባል። እንዲሁ ሚዲያ ላይ የተለያየ ነገር እንሰማለን፣ የተለያየ ነገር ይደርሰናል። ዝም ብሎ አዝኖ ብቻ ማለፍ፣ ተናዶ ብቻ ማለፍ ትርጉም የለውም። ሌላ ቢቀር በዱዓ ላይ መበርታት ይኖርብናል። ይህንን ትልቅ ሰበብ ማድረስ ይኖርብናል። ወንድሞቻችንን ማስታወስ ይኖርብናል። ህመማቸው የነሱ ቁስል ከእንቅልፋችን ቀስቅሶን ለሊት ተነስተን እጆቻችንን ዘርግተን ህመማቸው ረሃባቸው አስለቅሶን አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ልንማጸን ይገባል። ይሄ ነው ኢማናዊ ስሜት። ይሄንን ማድረግ ማናችንም እንችላለን። በማናችንም አቅም ያለ ነገር ነው። አቅማችን ቢችል አጠገባችን ቢኖሩ ብዙ ግድ የሚሆንብን ነገር ይኖር ነበረ። ነገር ግን ያን አልቻልንም። ዱዓን እንችላለን። እዛ ላይ ችላ ካልን ግን የኛ ኢማናዊ ስሜት ጥያቄ ምልክት ውስጥ አለ ማለት ነው። እዝነት፣ ርህራሄ፣ ስሜትን መጋራት እኛ ትንሹ ህመማችን እንቅልፍ ያሳጣናል። ትንሹ ጭንቀታችን ዱዓ ለራሳችን እንድናደርግ ምናልባትም እንቅልፋተን ተነስተን አላህን እንድንለምን አልፎም ገና በሰዎች ዱዓ አድርግልኝ እንዲህ ሀጃ አለብኝ እንዲህ የሚያስጨንቅ ነገር አለብኝ እንላለን አይደል? በዛው ልክ ወንድሞቻችን ችግር፣ መከራ፣ ስቃይ ሊያሳምመን ከእንቅልፍ ሊቀሰቅሰን ይገባል። እነሱ በዚህ ሀል ላይ ሆነው እኛ ምንም እንዳይለጣት የምንተኛ ከሆነ ለሊቱን ተኝተን የምናሳልፍ ከሆነ በሶላታችን በሱጁዳችን ላይ እነሱን የማናስታውስ ከሆነ ስንበላ ስንጠጣ የነሱ ረሃብ የነሱ ጥማት ትዝ የማይለን ከሆነ አሁንም ወደ ራሳችን መመለስ አለብን። ኢማናችን ጤናማነቱ አጠያያቂ ነው ማለት ነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተናገሩት መተሉል ሙእሚኒነ ፊ ተዋዲሂም ወተራሁሚሂም ወተዓጡፊሂም ከመተሊል ጀሰድ እንደ አንድ አካል ብለዋል። እጃችን ላይ ቁስል ካለ መላ የሰውነት አካል ነው ያንን ስሜት የሚጋራው። እግራችን ላይ የሆነ ህመም ካለ መላ ሰውነት ነው እንቅልፍ የሚያጣው። የሆነ ቦታ ላይ የሆነ ህመም ካለ መላ ሰውነት ነው የሚያተኩሰው። እንደዛው ነው የነሱን ህመም እኛን እንደዛው ሊያደርገን ይገባል። በዱዓ ላይ ልንበረታ ይገባል። አይታወቅም ባንዳችን ዱዓ፣ ባንዳችን እንባ፣ ባንዳችን ተውበትና እስትግፋር አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወንድሞቻችን ፈረጅ ሊያመጣ ያሉበትን ሽዳ ሊፈርጅ ተንፊስ ሊያደርግ ቻይ ነው። ናም ያለዛም እሱ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቻይ የሆነ ጌታ ነው። ነገር ግን ባሮቹ በእንደዚህ አይነት ሸዳኢዶች ወደሱ እንዲመለሱ ይፈልጋል። እነዛን አረመኔዎች፣ እነዛን ጨካኞች፣ እነዛን አጥፊዎች፣ እነዛን አበላሾች፣ እነዛን ግፈኞች በደም የጨቀዩ የሆኑ አካሎች አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቅጣታቸውን ሊያበረታው መጨረሻቸውን የከፋ ሊያደርገው በዚህ መልኩ ሊያመቻችላቸው ይችላል። እሱ ጥበበኛ የሆነ ጌታ ነው። ፍትሃዊ የሆነ ጌታ ነው። ለባሮቹ እሱ እነሱ ለራሳቸው ከሚያዝኑት የበለጠ አዛኝ ነው እሱ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ሆኖም ግን እኛ እንደ አንድ ሙእሚን ለወንድሞቻችን ትንሹ ማድረግ ያለብን ማስቀደም ያለብን ግዴታ ይሄ ነው። ዱዓ በዱዓ ለራሳቸው አይገባም። በዱዓ ልናስታውሳቸው ይገባል።
በሰላትና በአዛንና በኢቃም መሃል ሰላቱ ሱጁዳችን ላይ እንደዚሁ ሌሊት ተነስተን ለዚሁ ጉዳይ አላርም ሞልተን ሌሊት ተነስተን هنا يبقى ثلث الليل الأخير እጃችንን ዘርግተን በሌሎችም ሁኔታዎቻችን ላይ እያስታወሰን ናም የሐዘን ስሜት ይኖራል ምናልባት ሁላችንም ልናንጸባርቀው እንችላለን ነገር ግን ከዛ ያለፈ ደግሞ እኛ ማድረግ ያለብን ነገር አለ እሱም ዱዓ ነው ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መመለስ ይሄ ኢብቲላእ ነው ያልፋል እኮ አይዘወትርም ዱንያ ሙሉ ለሙሉ አትዘወትርም የፈተና ሀገር ነች ለጊዜው ነው ህመሙም ቁስሉም ሐዘኑም ትካዜውም ሐሳቡም ጭንቀቱም ረሃቡም ሁሉ ነገሩ ያልፋል ለጊዜው ነው እስኪ ያልፍ ድረስ ግን ፈተና ነው በዛ ፈተና ላይ الصبر ማድረግና ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መመለስ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መዋደቅ ይህ አላህ ከኛ የሚፈልገው ነገር ነው ወንድሞቻችን ላይ የሚደርሰው ነገር ልክ እኛ ላይ እንደሚደርስ ነገር ነው በዛው ልክ እኛም ወደ አላህ መመለስ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala አብዝተን መለመን መማጸን ይኖርብናል ዱዓ ላይ ቸላ ልንል አይገባም ይሄንን ለማስተዋወስ ፈልጌ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈረጁን ያምጣላቸው نعم اليهود قوم ظلمه غشمه قوم بهت ግፈኞች ናቸው በደለኞች ናቸው አጥፊዎች ናቸው ሙፍሲዶች ናቸው አላህ ነግሮናል ታሪካቸው ጥቁር ነው ከነብያቶቻቸው ጋር ግፈኞች ነበሩ ቀተለተል አንቢያ የነብያቶች ገዳዮች ናቸው ነብያቶች የአላህን ምርጥ ባሮች ማለት የፍጥረታቶችን ምርጥ አካሎች ነብያቶችን የሚገድሉ ነበሩ ፈሪቀን ከذبتم وفريقا تقتلون ብሎ አላህ ነግሮናል እንዲሁም ጥፋት ብልሽት ባህሪያቸው ነው كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين በምድር ላይ ለጥፋት ብልሽት ለጦርነት እሳትን ባነደዱ ባቀጣጠሉ ቁጥር አላህ ያጠፋባቸዋል እነሱ በዛ ፈሳድ ላይ ከመሮጥ አይወገዱም እሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግን አጥፊዎችን አበላሾችን አይወድም ይሞክራሉ እስከ ጥግ የሚሳካላቸውም አይደለም ነገር ግን አላህ ተስሊጥ ሊያደርጋቸው ይችላል ለፈተና መጀመሪያ ያሳለፍናት አያ ላይ እንደተወሳው وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا ፈተና ይኖራል አረመኔ ናቸው ጨካኞች ናቸው በተጨባጭ ባይናችን የምናየው ጆሮአችን የምንሰማው ነው ይሄ ጭካኔያቸው አረመኔያዊነታቸው ከሰብአዊነት እጅግ በጣም ያፈነገጠ የሆነ ህፃናትን አዛውንትን ሴቶችን ቁስለኛን ሮጦ ማምለጥ የማይችል በረሃብ የተሰቃየን በከባድ መሳሪያ አውዳሚ መሳሪያ ማጥፋት በዚህ ዘመን በቅርብ ጊዜ የማይታወቅ ጥግ የደረሰ አረመኔያዊነት ነው ጭካኔ ነው ነገር ግን ያ ሁሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ ቀናለው ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون يعلم الله وعده حقنا ለለኞች ከሚሰሩት ግፍ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዝንጎ እንዳይመስል ከነሱ በፊት የነበሩም ጀባቢራዎች በጀበሩት ጥግ በደረሱ ሰዓት አላህ ብርቱ የሆነ አያያዝን ይዟቸዋል እነሱንም ያው ይጠብቃቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብርቱ የሆነ አያያዝ ያዛቸው ከነሱ በኋላ ለሚመጣ ሁሉ መመከሪያ የሚሆኑበት ቅጣት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቅጣቸው ያውርድባቸው اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصر المسلمين عليهم اللهم اكسر شوكتهم وادحض حجتهم اللهم شتتهم ومزقهم واجعل بأسهم بينهم شديد اللهم أنجي إخواننا المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في أرض غزة اللهم إنهم جياع فأطعمهم اللهم إنهم عراة فاكسوهم اللهم إنهم محتاجون فأعنهم اللهم إنهم فقراء فأغنيهم اللهم قويهم
وانصرهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم عاجلا غير آجل. فسبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.